कुंभ राशि आगामी 3 दिन पाई सतर्क रुह। बंधुगण, शनिदेवंक घरु 3टी गुरुत्वपूर्ण वार्ता आसीछि एवं एही वार्ता गुड़िकरे जहाँ लेखा जाइछि ताहा तुमर अंतरात्मा को थराई देब। बंधुगण, एही वीडियो को साधारण भाबिबार भूल करंतु नहीं, कारण एहा कोनोसी साधारण वार्ता नुहे। एही वार्ता गुड़िक तुमर जीवन को परिवर्तन करिब, कारण एही वार्ता गुड़िक सूर्यंक पुत्र कर्मर विचारक एवं न्यायर देवता शनिदेवंक दरबाररू आसीछि। हाँ बंधुगण, एवं आगामी 72 घंटा तुमर जीवनर दिग बदलाई पारे, तुमर जीवनर अवस्था बदलाई पारे। हाँ बंधुगण, तुमे देखिबो जे तुमर जीवनर एक नूतन मानचित्र सृष्टि हेबो एवं सेही मानचित्र रे तुमे किछि रास्ता देखिबो जहाँ संपूर्ण नूतन हेबो, कारण एहाकू परिवर्तन कुहा जाए। बंधुगण देख, जेउ परिवर्तन घटिबो ताहा साधारण हेबो नाही। मु भलो भाबरे जाने जे तुमर जीवन बहुत दिन धरी अनेक जिनिसरे फसी रहिछि। तुमे अगणित दुख, अगणित कष्ट, अगणित विश्वासघातर सम्मुखीन होइछ। किंतु एबे सतर्क रुह, कारण बंधुगण जेउ माने एहाकू मजा भाबरे नियंती सेमाने प्रायतः परे पश्चाताप करंती, कारण शनिंक हिसाब बहुत सूक्ष्म। आगामी 24 घंटा मध्यरे शनिदेव केवल बड़ काम नुहे बरं छोट कामर मध्य गणना करिबाकू जाउछंती। आजि लोकंक चिंताधारा एपरी होई जाइछि जे सेमाने भगवान शनिदेवंक नाम सुनिले ही भयभीत होई जांती। सेमाने थरिबाकू लागिबे, हे मो कुंडली रे भारी शनि अछि, मो कुंडली रे केवल 7.5 अछि, मो कुंडली रे शनिदेवंक महादशा अछि। किंतु ना, शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को सेमानंक कर्म अनुसारे विचार करंती। एबे एठारे सबुठारु बड़ प्रश्न उठे जे 72 वर्ष परे शनिदेव आपणक कुंडली को केउ 3टी वार्ता पठाइछंती। देखंतु, वर्तमान मु आपणक कुंडली खोलिछि एवं शनिदेव सेही कुंडलीर अष्टम घरे बसिछंती। जेतेबेले भी शनिदेव अष्टम घरे बसिछंती, आपण आपणक जीवनर अनेक समस्यार समाधान हेउथिबा देखिछंती। अनेक लोक आपणक लुह पोछि देइछंती। तेनु देखंतु, 72 वर्ष परे सुजोग आसीछि, तेनु एहाकू मजा भाबरे हातछड़ा करंतु नाही। शेषरे मु आपणकू एही भिडियो रे सेही समस्त कथा कहिबी जहाँ शनिदेवंक घरु आसीछि। कारण बंधुगण देखंतु, जदि आपण एही भिडियो को एक मजा बोली भाबंती तेबे आपण परे बसी कांदिबे। आजि पर्यंत मोर कोनोसी भविष्यवाणी भूल किंबा मिथ्या प्रमाणित होई नाही। मु सर्वदा आपणक प्रत्येक ग्रहर हिसाब रखिछि। मु आपणक कुंडली जांच करिछि, तापरे ही मु आपणक पई एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करिछि। तेनु बंधुगण, मु आपणकू कहिबाकू चाहुछि जे शनिदेवंक प्रभाव बहुत सूक्ष्म एवं बहुत गभीर एवं केही एथिरु रक्षा पाई परिबे नाही। केतेक समयरे स्वयं परमेश्वर मध्य तांको कार्यरु रक्षा पाई परिबे नाही। हाँ बंधुगण देखंतु, शनिदेव धीरे धीरे गति करंती, किंतु जेतेबेले से करंती से जने राजांकू राजा करिबारे समय नियंती नाही। शनिदेवंक भ्रम प्रत्येक मनीषर समस्या बाहरे। शनिदेव जेकोनोसी समयरे तांकर जेकोनोसी रंग देखाई पारंती। तेनु बंधुगण, आपण पूर्वरु जहाँ करि आसुछंती ताहा काहाकू ठकिबा, काहाकू आघात देबा, गरीब व्यक्तिंकू अभिशाप देबा, आपणक पितामातांकू अवमानना करिबा किंबा काहार अधिकार हड़प करिबा, सबु किछि तांको अदृश्य खातारे लिपिबद्ध होइछि। एठारे सतर्क रुहंतु, कारण केवल शनिदेव एवं आपणक विवेक जानंती जे आपण केउ खराप कार्य करिछंती। कारण देखंतु, जदि आपण काहाकू आघात देई आपणक जीवन रे खुशी अछंती, तेबे एहा आपणकर सबुठारु बड़ भूल धारणा जे शनिदेव आपणकर विचार करिबे नाही। मु आपणकू कहिबाकू चाहुछि जे शनिदेव एबे हातरे कलम धरी बसिछंती। केवल गोटिए छोट भूल करंतु एवं शनिदेव तुरंत सेही भूल पई आपणकू दंड देबे। तेनु आगामी किछि घंटा साधारण हेबो नाही। आपणकू छोट छोट जिनिस प्रति मध्य गंभीरतार सह ध्यान देबाकू पड़िबो। प्रत्येक जिनिसकू अनदेखा करंतु नाही।
ସବୁକିଛି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସାମରିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଠାପାରିବେ। ଏହା କର୍ମର ଏକ ହିସାବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭଲ କଥା ଏବଂ ଭଲ କାମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁ, ସମୟ ସରିଗଲେ ଆମକୁ ସୁଧ ମିଳେ। ସେହିପରି ସମୟ ସରିଗଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମ ହାତରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଲେଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଦେବ ଜାଣନ୍ତି ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଆଜି ସେହି ଘର ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁହଁ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଘରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ତୁମ ଘରେ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ମୃତଦେହ ଖୋଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେତିକି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ଏହା ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତେବେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଘରେ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖ, ପରିବାର ତୁମର, ଘର ତୁମର। ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ କେହି ଆସି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛ ସେଠାରେ ପରିବେଶ କିପରି ଅଛି। ସେହି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ତୁମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମକୁ ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଏବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସେହି ଶନିଦେବ ଏହି ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ପାଦରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଛି। ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବା କଥା ଆସିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଶନିଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶନିଦେବ ସବୁକିଛି ହିସାବ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଆମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି କାହାର ରୋଜଗାର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ସମୟରେ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ନିଜେ ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେହି ତାଲିକାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହିସାବ ନେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାର ବହନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବୋଝ ପରି ଆମ ପିଠିରେ ବସି ରହିବେ। ନା ଆମେ ଉଠିପାରିବୁ, ନା ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହା ଶତ୍ରୁ ହେଉ ନା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ବାହାରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥାଉ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ହଠାତ୍ ଆମର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ, ସଫା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅଟୁ, ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେହି ରୋଗ ଆମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଏକ ଖେଳ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟେ ଯେପରିକି ଯଦି ତୁମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଆଚରଣ, ତୁମର କଥା ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖ, କାରଣ ତୁମର ପରିଚୟ କେବଳ ତୁମର କଥା ଏବଂ ତୁମର ଆଚରଣ ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ ଭାରିପଣ କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାର। ଏବେ ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଗତ 72 ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ନିଜେ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାର କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କ ଭ୍ରମରୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବା ଦେବତା। ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆମକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଦେବତା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ଖାରଜ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ଯଦି ସେ ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତେବେ ଶନିଦେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡଦାତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାର। ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ, ରାତିରେ ତୁମର ନିଦ ହଜିପାରେ, ତୁମର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର କର୍ମର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ କାଗଜରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଯେପରି ସେହି ପରୀକ୍ଷାର କପି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ନିଜେ ତୁମର କର୍ମର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦିଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସେହି ଚେତାବନୀ ସଂକେତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖୁ, କେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, କେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ହଠାତ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ଅନେକ ଥର
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ପରିବାର ଖୁସି ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଭାବନା ମନକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ବନ୍ଧୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ହଲିଯାଇଛି। ଯେପରି ବାହାରୁ କାନ୍ଥ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଉଇ ପୋକ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ସର୍ବଦା ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଶନିଦେବ ଗଣିତ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, କାହାର ବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କେତ କହିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ। ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣନ୍ତି ତାହା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଲୁହ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସତ୍ୟତାର ସହିତ କାମ କରିଛ, ତେବେ ସେହି ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାଉ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଣ ତାହା କାଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଖବର ଶୁଣିଥାଉ, ଆମେ ତାହା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଉ, ଖବରରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭାବିଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଖବର ଆସିପାରେ ଯାହା ତୁମକୁ ପତନ କରିବ। କିଛି ପୁରୁଣା ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମର ଜୀବନ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର କଥା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସତର୍କ ରହିବାର, ଆମର କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର, କାହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ ନ କହିବାର, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାର ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର ସମୟ, କାରଣ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିବାଦ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶନିଦେବ, କେବଳ ସେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ନିଜର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୁହା ଜିନିଷ ବିଛାଡ଼ି ଥାଏ, ଯଦି ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ମାଟି ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁହେ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟତା, ଯାହା ଆଜି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ସଚ୍ଚୋଟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେବା ଏବଂ ସରଳତା। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ: ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ସେବା, ସରଳତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି,
ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଭେଦଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ସମୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ତ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏକ କୁକୁର ବସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପଥର, ଚପଲ ଫିଙ୍ଗି, ଲାତ ମାରି, ବାଡ଼ିରେ ପିଟେଇ ସେହି କୁକୁରକୁ ଗଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ପିପଲ ଗଛ ତଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ପଶୁ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୟସର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କାହାର ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚେତାବନୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସତୀ ହେଉ କି ଧୈୟା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସତୀ ଏବଂ ଧୈୟା ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶନି କ୍ଷତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶନି କେବଳ ଦର୍ପଣ ଦେଖାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଦେଖିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦର୍ପଣ ସମାନ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଫା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବ। ସେହି ଦର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ସରଳ କଥା। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତ ଦେବତା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଜଣେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଏପରି ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କିଣିପାରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉଭା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିତର୍କର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀରବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ସଠିକ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଠକନ୍ତି, ଆପଣ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପତନ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଯାନବାହନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଆହା, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଭାଗ୍ୟ! ଜୀବନ ଏପରି ଯେ ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ତେବେ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଯଦି ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଚାଲ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ଏହା କଠୋର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। କଳା ତିଲ ଦାନ କର।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖ। ଶନିଦେବ ବାହ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ଭିତରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଭଲ କଥା କହିବା, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା। ଶନିଦେବ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବାହାରେ ଅଛି କି ଅଭିନୟ କରୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଭିତରେରୁ ଏହିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ତୁମକୁ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର ଶରୀର, ତୁମର ମନ, ତୁମର କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଜୀବନ କେତେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ କର୍ମ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛ, ତେବେ ସେହି ଶନି ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ସେ ତୁମର ଅସୁବିଧାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେବେ ଯାହାକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ପଥ ବାଛିଛ, ତେବେ ଚେତାବନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ମୋଡ଼ ନେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।